आपण माने प्रत्येक दिन निहाती भाव में आपण घरे ठाकुर पूजा करुवे तेबे आपण माने कौन जानते कि ठाकुर पूजा करिवार बा घरे ठाकुर पूजा करिवार सठिक नियम एवं विधि केमिति विधि रे आमे माने जदि ठाकुर पूजा करिबा ताहले आमर पूजा स्वीकार होता है एवं गोटे नीति नियम रे मध्य पूजा करिबा उचित। तेबे प्रथमे जानिबा याकु दरकार। तेबे आसंतु ए वीडियो माध्यम रे जानिबा घरे प्रतिदिन पूजा केमिति ठीक भाव में सठिक ढंग से आपण माने करि परिबे। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ई वीडियो रे। तबे प्रकृत कथा हला जे आमे ठाकुर पूजा न करिबा पर्यंत अन्न ग्रहण करिबा अनुचित। तेबे नियम अनुसार आपण माने प्रथमे जेतबेले सकाळु शय्या त्याग करिवे प्रथमे आपण माने उठिकी आपण माने हाथ पापुली को देखिबे। हाथ पापुली को देखिबा परे दर्शन करिबा परे नमस्कार करिवे एवं भगवान को निकट रे प्रार्थना करिवे जे प्रभु आज दिनटी मो पई मंगलमय हो, मोर जहाँ भी काम आज सबू सुरखुर रे हो। प्रथमे आपण माने यह चिंता आपणकर रहिबा दरकार। तापरे सकाळ उठिबे आपणकर नियमित समय अनुसार आपण माने गाधेइले गाधेबा परे आपण माने सूर्य को निहाती भाव में जल अर्पण करिवे। ये जिनसटी प्राय बहुत लोक घरे आउ होनी कहीं आम तो सब बाथरूम रे गाधेले आ सूर्य कौटू आसवे बाथरूम भितर। तेणु आगे कौन होता ना कूप पोखर लोक मैंने गाधोले नदी जल गाधोले तेबे से समय से सूर्य को अर्घ्य दे पारुथिले किंतु वर्तमान से सब प्रायतः कमी गलानी। केवल पूजा कर्म समय ही सूर्य को जल लोक मैंने प्रायतः दे पारुछंते नले नाही। प्राय घरे जो लेडीज माने घरे रहिले नारी माने प्रायतः यही सब कामटी करुछंते, पुरुष माने प्राय कामटी कहवा गले छाड़ी देलेनी। तेबे नियम अनुसार सूर्य को आपण माने अर्घ्य देबे एवं माँ वृंदावती को मध्य जल अर्पण करिवे, तांकु पूजा करिवे। पूजा करि सारला परे तुलसीर माटी, तुलसी मूलर माटी आपण माने जुआड़े भी जिबे जेतबेले जिबे मथारे टिके लगेइबे। तापर आसिले ठाकुर घर को आसिला परे जहाँ भी आपण ठाकुर रखिचंती जो जो ठाकुर मानकु रखिचंती तांकु नियमित भाव में गाधेई देबे। तांकु फूल चंदन धूप दीप लगे देबे, पूजा करिवे। तांको पाखरे किछि ना किछि भोग देबे एवं तांको पाखरे मुंडियाटी मारिकी नमस्कार करिवे एवं निज दिनटी आज जेमिति शुभरे कटिबो मंगलरे कटिबो सेई कथाटी भगवान को निकट निहाती भाव में जणैबे। तबे ए सबु परे बा ठाकुर पूजा करि सारिबा परे आपण माने खाद्य खाइबा पई चिंता करंतु बा ठाकुर पूजा करि सारला परे आपण माने भोजन ग्रहण करंतु। ठीक सेही परे आपण माने जेतबेले घरटीए तयारी करूछन्ते सेतबेले प्रथमे आगे चिंता करंतु भगवान को कोठी रखिबे, ठाकुर को कोठी रखिबे। जदि आपण माने आपणको घरे ठाकुर को प्रथमे स्थान न दियंती ताले कौन हबो ना प्रथमे आपणकर वास्तु दोष उत्पन्न हबो। आउ आपणकर भगवान जदि आपणको घरे न रहिबे ताले नकारात्मक शक्तिर बास आपणको घरे हबो। सेतिपई प्रथमे ठाकुर घर कथा निहाती भाव चिंता करा जाए। आउ जेतबेले घर प्रतिष्ठा करा जाए सेतिपई आपणकर ठाकुर मानकु प्रथमे प्रतिष्ठा करा जाए। आपणकर ठाकुर घर जेतबेले प्रतिष्ठा आपणकर सरी जीवो, घर प्रतिष्ठा सरीगला ठाकुर मानकु नेकी आपण माने कोट रखंती जोठी आपणकर ठाकुरंकर आस्थान सबु होइथाय सेठी मध्य पूजा करिके ठाकुर मानकु स्थान सेठी दिया जाए। कहीं ना ठाकुर माने भगवान आपणको घरे जदि वास करंती, ठाकुर घर जदि आपण घरे अछि कोठना कोठी गोटे पॉजिटिव एनर्जी आपणको भितरे आपण देखा जिवो एवं भगवान आम पाखरे रहिले निहाती भाव में आमर कल्याण ही हबो। तबे जो मानकर भी सुविधा नाही तबे आपणको हिसाब रे जोठी आपणको ठीक ठाक लागुछि सेठी ठाकुर को निहाती भाव में घरे रखिबे। ठाकुरंकर पूजा प्रतिदिन निहाती भाव में करिवे एवं जो माने ठाकुर घर करिछन्ते से माने कौन करिवे ना ठाकुर घर को सब बेले बंद रखिबेनी। ठाकुर घर कौन करिवे ना स्क्रीन लगे देबे, परदा लगे देबे एवं परदा को किछि किछि समय निहाती भाव में खोलिबे। धरंतु सकाळु आपण माने पूजा कले, पूजा करि सारला परे किछि समय पई ठाकुर घर टिके खोला रखिबे। कम से कम 9टा 10टा पर्यंत आपण माने ठाकुर घर खोला रखंतु, तापर बंद कर दियंतु। कम से कम 3टा 3:30 पर्यंत आपण माने पहड़ पकई रखि परिबे। तापर किछि समय आपण माने खोलंतु। संध्या समय मध्य किछि समय संध्या परे जेतबेले भी आपण माने 6टा 6:30 7टा पर्यंत मध्य आपण माने ठाकुर घर खोला रखंतु। कहीं ना सब बेले ठाकुर गुडे पूजा करदेले आपण माने कबड़ा बंद करदेले ताहा भी ठीक नुह। टिके जते खोला रहिबो टिके सेते भल हबो। बहुत लोक मध्य प्रश्न करंती जे हमर सेमति सुविधा नै ठाकुर को आम एमती थाको पाखरे रखिछु बा ई जगह रे आज्ञा रखिछु
ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା କଥା କହିବେ ଆପଣମାନେ ପାରିବେନି କହିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ପୂଜା କରିବାର କେତେଟା ନିୟମ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 7:30-8 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିନଥିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ଲାଲ ଫୁଲ ନିହାତି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣମାନେ ତଳେ ପକାଇବେ ସେ ପାଣି ଛିଟିକିକି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପେଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ସେମାନେ ପଶୁଥିଲେ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଜଳ ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ବାଜୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଢାଳରେ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଛିଟିକା ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଅଗୁର ମିଳୁଛି, ଅଗୁର କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବେ, ତାକୁ ଜଳରେ ପକାଇଦେବେ, କିଛି କର୍ପୂର ମିଶାଇବେ। ମିଶାଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ ଅଗୁର ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ଜଳକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯାହା କେବଳ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ କପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଟୋମାନଙ୍କୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଇଭଳି ହିଁ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ପୂଜାର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାଇବେ। ବହୁତ ଲୋକ ପୂଜା ପରେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂଜାର ମଝାମଝିରେ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତି ବା ଆଳତି କରିଦିଅନ୍ତି ଦୀପ ଲଗାଇ। ନା, ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପ ନିହାତି ଭାବରେ ଲଗାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଯଦି ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଫୁଲ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ବି କରିବେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଥମେ କରିବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଧୂପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଭୋଗ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ତୋତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପୂଜା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ମାଳିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବା ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଣ୍ଟିଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଟାଙ୍ଗିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଘରକୁ ପଶିବେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ, ତାପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ବସିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସାରିକି ଆପଣମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟି କେବେ ବଜାଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ସେ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ। ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବାଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଶେଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଖାସ୍ କରିକି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଆଳତି କରିସାରିବା ପରେ ଯଦି ଚାମର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାମର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କାମ ଆପଣମାନେ କେବେ କରିବେନି, କ'ଣ ନା ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କରନ୍ତି ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଯାଇକି, ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଏ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ ନା ଡାକି ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଠାକୁର ଘର ଆସ ଦେଖିବ। ଠାକୁର ଘର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ, ସମୟ ହୋଇନଥିବ ଖୋଲିବାର, ଧରନ୍ତୁ 10ଟା 11ଟା ବାଜିଗଲା, ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇ ହେବାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଠାକୁର ଘର ଦରଜା ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିକି ଦେଖେଇଲେ। ଏଭଳି କେବେ କରିବେନି। ଯଦି କାହାକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସମୟ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖେଇବେ। ଭଗବାନ ଶୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବେ ଉଠେଇକି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କେବେ ବି ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେନି, କ'ଣ ନା ଠାକୁର ଘରେ ଏଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିବେନି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦରକାର ହେବ ବା ଡେଲି ଦରକାର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସେଠି ରଖିବେନି। ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁର ଘରେ ଆମେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଜାଗା ଅଭାବରୁ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଏଭଳି ଜିନିଷ ରଖିବେନି ଯଦ୍ୱାରା କି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମରେ ବାଧା ଆସିବ। କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ଘର ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଠାକୁର ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ
ଆପଣମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ରଖନ୍ତୁ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ହେବ, ଶୁଭ ହେବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ନିୟମର ନିହାତି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର এই ভিডিওটি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।